ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कहा तुझ प्रभु हमारी भर न सकूं मैं मौजूद हरी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। मूक उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख बदरो सुने जो काल कृपा कराए। पावन भगत वचन कृपा निधान सर्व कला समर्थ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जुग टल वालिए कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान का सागर ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ जिस बाग का माली बेईमान हो जाए ਉਹਦੇ फुल भी नहीं ਉਹਦੇ फल भी नहीं। ਜਿਹੜੀ बकरी शेर की जूह वड़ जाए ਉਹਦੇ हड्ड भी नहीं ਉਹਦੀ खल भी नहीं। ਜਿਹੜੀ कौम इतिहास ਨੂੰ भुल जाए वो अज भी नहीं वो कल भी नहीं। बड़ा ही अमीर विरसा है सिख पंथ का, बहुत अमीर विरसा। बदकिस्मती है कि इसनू वो अमर वेल लग गई जिसकी कोई जड़ नहीं है। आप जी ने देखी होएगी अमर वेल, उसकी जड़ कोई नहीं है, पर जिस दरख्त के उत्ते वो चढ़ जाती है दरख्त नूं चूस लेंदी है, सुका देंदी है, खत्म कर देंदी है। अज सिख पंथ नाल ये दुखांत वापर गया। आ हुण आप जी ने देखा देश का मुख्यमंत्री बनया। मैं सिंह साहब हुणां दा बयान सुनिया जिन्होंने सानू सेध देनी है। दलित सिख गुरु दे प्यारिओ सिखां दे विच भी दलित आ। सिंह साहब दे बयान ने दूजे धर्मां च खलबली मचाती कि सिखां च भी दलित हैगे। ये वो सिਉਂਕ ये वो अमर वेल जिहदी कोई जड़ नहीं है। अपने को समा बड़ा थोड़ा है पर ਆਪਾਂ तत्थ ਜਿਹੜੇ ने वो अगे रखने आ ਜਿਹੜੇ सानू हलून के रखण। इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास दे विच ਜਿਹੜੇ इतिहासकार जिन्हां दी जिम्मेवारी सी इतिहास नूं हिस्टरी नूं पेश करना, उन्होंने हिस्टरी हासो ही नहीं बनाती। सिखां दी हिस्टरी हासो ही नहीं। मैं पंथ प्रकाश ग्रंथ पढ़ रहा सी, सरदार रतन सिंह जी भंगू ने लिखिया ते वो पंथ प्रकाश ग्रंथ पंजाब का गवर्नर ब्रिटिश सरकार का अफसर अख्तर लोनी उन्होंने सिख हिस्टरी सुना रहा है। जो सिख हिस्टरी सुना रहा तो वो जिक्र आया बगदाद का। गुरु नानक साहब जी बगदाद गए तो वो हिस्टरी सुना है। कहता जी बगदाद तो फिर एक रूम शहर का नाम लिया कि रूम के गुरु नानक साहब जी गए तो उत्थे कौरू बादशाह रहिंदा सी। कौरू बादशाह उस कौरू बादशाह ने 40 गंज जोड़े सी। जदों इन्नी गल की ना उन्हें तो अख्तर लोनी कहता कूड़ झूठ क्यों, क्योंकि कहता हिस्टरी बोलती है कि जिहड़ा कौरू बादशाह है गुरु नानक साहब के जन्म तो 1200 साल पहले होया है। अज जन्म साखियां दे विच वेख लो लिखिया है कौरू बादशाह के कोल गुरु नानक साहब गए ने।
हिस्टरी कहती 1200 साल पहला होया है। ਇਹੋ जी साडी हिस्टरी बन गई भी ਜਿਹੜੇ दूसरे लोग है ना दूजे धर्मां दे ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰੋਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਫਰੋਲਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਬੀਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਆਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਖੋਖਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿੱਲ, ਸੋਤੇ, ਖੋਖਰ, ਕਲਿਆਣ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ 1200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖੋਖਰਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਰੰਗਰੇਟੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਖੋਖਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ। 1200 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਖੋਖਰ, ਚਹਿਲ, ਭੁੱਲਰ, ਗਰੇਵਾਲ, ਅਠਵਾਲ, ਸੋਤੇ, ਗਿੱਲ, ਬਰਾੜ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਬਲਹਾਰ 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 ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ,
मैं चाहना है कि एडी बहादुर कौम नूं कतल ना किया जाए। मैं तेरा राज तैनूं सारा वापस देंगा, नाल तैनूं मैं एक तोहफा देंगा। वो की तोहफा होएगा? कहता मैं अपनी पुत्री का तैनूं रिश्ता देंगा, राणा राव भट्टी। मैं अपनी पुत्री का रिश्ता देंगा, पर शर्त यह है कि तू मुसलमान बन जा, कलमा पढ़ ले। जे नहीं पढ़ेगा तो मजबूरन तौर पर मैनूं तेरा कतल करना पएगा। मैं कतल नहीं करना चाहता तेन। राणा राव भट्टी ने उसकी शर्त मंजूर कर ली। ये गल अलाउद्दीन खिलजी ने कही, कहता भी तेरी फौज की हार हुई, मेरी फौज की जित हुई है, फौज करके नहीं हुई। तेरी फौज के कोल हथियार रवायती सी, तीर कमान कृपाले कृपाना भाले बरछे। मेरी फौज के कोल नवी तकनीक सी, बरूद तोहफा गोलियां के अगे तेरे जड़े जवान मैं नच नच के पहला पाउंदे वेखे, मैं उन्होंने तो सदके जाना। कलमा पढ़ लिया, राणा राव भट्टी मुसलमान बन गया, लड़की का निकाह कर दिता उहदे नाल। ते ये जिहड़े कबीले सी इन्होंने बगावत कर दी, कहने लगे भी असी तेरी कमांड थले नहीं रहना, असी तेनू राज भी नहीं करन देना, तू मौत के डर तो ये इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। भारत की हिस्टरी दे विच जिहड़ा पहला मुसलमान बनया वो राणा राव भट्टी, जिहदे वंश दे विच राय बलार राय भोए हुए ने। उस तो बाद अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि बई ये मेरे जवाई नूं राज नहीं करन देणगे। उन्हां दे नाल भी उसने तोहफे वंडे, उन्हां दे नाल भी इस तरह के रिश्ते गंढे। किसी नूं मौलवी की लड़की का रिश्ता कर दिता, किसी नूं सिपाही की सिपा सलार की लड़की का रिश्ता करता, किसी नूं मंत्री की लड़की का। जिन्ने कबीलियां के सरदार सी सारिਆਂ नूं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लड़कियां के रिश्ते किए, पर उन्हां दे उत्ते आज़ादी रखी कि तुहानूं तुहाडे धर्म दे विच रहण दी फुल आज़ादी है। केवल राणा राव नूं मैं इस्लाम विच लिआंदा, तुसीं नहीं, तुसीं मर्जी नाल आओ। इन्हां ने वो लड़कियां के रिश्ते कबूल कर ले, तो विप्रवाद ने इन्हां तो जिहड़ी औलाद पैदा हुई मुसलमान लड़कियां ते भारत के जिहड़े राजे इन्हां तो जिहड़ी औलाद पैदा हुई उन्होंने राजपूत रंगड़ कहना शुरू कर दिता। उन्होंने राजपूत रंगड़ों की जिहड़ी औलाद हुई उन्होंने रंगरेटे कहना शुरू कर दिता। रंगरेटियां की औलाद नूं फिर रंगरेटड़े कहना शुरू कर दिता। ये सत्कारयोग शब्द नहीं सी, इन्हां दा एक तिरस्कार शब्द सी, जिहदे तो वो चढ़ाउंदे सी इन्हां नूं। बाईकाट करता, समाजिक बाईकाट। उदों इन्हां रंगरेटियां दे दिन माड़े आ गए। समाजिक बाईकाट के बारे कोई भी पढ़ लो, भाषा विभाग की किताब लैके समाजिक बाईकाट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि जिहदा ब्राह्मण बाईकाट कर देंदे सी ਉਹਨੂੰ कोई जे खेती करता है तो कोई बीज नहीं सी देंदा, जे बीज पैदा करके वो अपनी खेती कर लेंदा सी, ਉਹਦੀ फसल कोई नहीं सी खरीदता, ਉਹਦੇ ਧੀ पुत्र ਨੂੰ कोई रिश्ता नहीं सी करदा। समाजिक बाईकाट है ਇਹਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ बाईकाट हो गया उदों इन्हां दे ਜਿਹੜੇ ससुराल बन गए सी अफगानिस्तान। उदों रंगरेटियां दे विचों कुछ जिहड़े सी वो अफगानिस्तान नूं चले गए। जो एक इहो जी जीवन जीना पै गया कि कोई रिश्ता देंदा नहीं, कोई लैंदा नहीं, बुरे हालात हो गए। तो कुछ बाल्मीक समाज में रल गए। इदा करदे जिहड़े चले गए अफगानिस्तान नूं, वो धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के वेले आके गुरु पंथ दे विच मिल गए। पर जिहड़ा बाबा खोखर सी, ਇਹਦੇ दो पुत्र सी, दोनों तो कबीले चले आ। एक खोखर कबीला चलिया ते एक संधू कबीला चलिया। उन्हां वंश दे विच भाई कल्याणा ते भाई बूरा दो सके भरा होए ने, जिहड़े धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी के वेले बकरियां चारदे सी ते करतारपुर साहिब जाके मिले ने। भाई कल्याणा जी, भाई बूरा जी। बूरा वड्डा है, कल्याणा छोटा है। धन गुरु श्री गुरु नानक दरबार में आ गए ने, गुरु नूं समर्पित हो गए ने। तो धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने
ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ। ਉਸ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਸਪਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਨਸੈਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਹਰੀਦਾਸ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖਭਾਨ ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ, ਇਹ ਜਗੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੌਸ਼ਨ ਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਗੀਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਕਾਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ। ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਮਿੱਠੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੈਅ ਮਿੱਠੀ, ਤੀਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ। ਅੱਧ ਮੀਟੇ ਨੈਣ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਹਿ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਜ ਗਏ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਂਗਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਪੰਡਤ ਸਦਾਨੰਦ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਇੰਜ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ, ਰੰਗੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੇ ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਨਗਰ 'ਚ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਇਲ ਦੇਸ਼ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ
इन्हां खोखरा दे 84 पिंड सन। 84 खडूर साहिब भी खोखरा का वसाया होया पिंड है। इन्हां सारे पिंडां की यात्रा करते हुए अपने वडेरियां नूं मिलते हुए जदों पटना साहिब नूं जांदे आ ते पटना साहिब की धरती ते 5 सितंबर 1661 ईस्वी नूं धन धन बाबा जीवन सिंह साहिब जी का प्रकाश होता है, जिहदा नाम सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने रखे। ਵਧਾਈਆਂ मिलियां। एको ही बच्चा सी उस टाइम सारे जत्थे विच जिहड़ा नव जम्मिया सी। संगत बड़े चाਅ नाल खिडाउंदी है, वारी नहीं आउंदी खिडाउण दी। कई वारी तो माता गुजरी जी, माता नानकी जी सिखां नूं बोल बोल के मंगाउंदे ने कि कित्थे आ जैता, बुलाओ लैके आओ। जदों जन्म होया भाई सदानंद जी ने सतगुरां नूं जाके बधाई दी तो महाराज कहन लगे असीं दर्शन करने बच्चे दे, लियाओ। बच्चे नूं चुक के लिया के सतगुरां दे चरनां 'च रख दिता। सतगुरां ने गोदी चुक्या ते जदों इस तरह करके तोलिया बाहां दे उत्ते, ये हिस्टरी बोलती है। डॉक्टर दलवीर सिंह जी किताब का नाम है वरियाम अकेला, कोई भी भाषा विभाग चों भी मिलती है तो पटियाला यूनीवर्सिटी चों भी मिलती है, सिलेबस है ये। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे भाई सदानंद बड़ा भारी योद्धा है जी तेरा पुत्र। ये बचन गुरु तेग बहादुर साहब के सतगुरां नूं गुड़ती च मिलिया। जदों जन्म होया गुड़ती च महाराज इधर चुक के कहन लगे भी बड़ा भारी सूरमा है, महाबली है तेरा पुत्र। हथ जुड़ गए, चरनां दे विच झुक गया सिर। सच्चे पातशाह इनू कोई नाम भी बख्श दिओ। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी तां चुक के बच्चे के मस्तक अल देख के मुस्कुराए तो कहन लगे सदानंद इहदा नाम है जैता। बदकिस्मती है साडी, असीं दोष देने दूसरे नूं। भाई जैते की बाणी है, बड़ा वड्डा कवि सी ओह। 52 कवियां दे विच एक कवि है भाई जैता जी, उन्हां दी बाणी है। उस बाणी का नाम है गुरकथा, जिहदे विच रहत मर्यादा भी दसी हुई है भी अमृत किवें तैयार करना, अमृत छकाउण दी विधि, अमृत तैयार करन दा कारण, सारा कुछ उहदे विच दर्ज है। उहदे विच बाबा जैता जी अपना नाम खुद दसदे है, जैते तार नहार गुर तार दिए रंगरेटड़े, गुर पारस ने कर दिए रंगरेटड़े गुर बेटड़े। ये शब्द बाबा जीवन सिंह जी। बदकिस्मती ये है, वड्डियां वड्डियां साडियां संस्थावां बणियां, वड्डे वड्डे साडियां जथेबंदियां बणियां, अज तक असीं भाई जैते का नाम भी गलत लिखते हैं। ऐ तुसीं पढ़े लिखे कोई पेंडू संगत नहीं बैठी, पढ़ी लिखी संगत बैठी है। स्पैलिंग एक गलत होवे ना अखर एक, इतिहास बिगड़ जाता। जिहड़ा जैता जज्जे दलावा तत्ते कंडा असीं पाउने आ, वो गुरु अंगद साहिब जी का सिख सी। इसे करके ही इतिहास दे विच जिहड़े दोखी सी उन्होंने भुलेखे पा दिते। भाई जैते का नाम सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रखिया है। तो भाई जैता जी आप दी कलम नाल आप दा नाम लिखते हैं एक दोहरे विच, जैते तार नहार गुर तार दिए रंगरेटड़े, गुर पारस ने कर दिए रंगरेटड़े गुर बेटड़े। ये शब्द ने। तो जैता कितना लिखिया है, जज्जा जइए दलावा तत्ते कन्ना। याद रखियो, बैनर छपाने हो ना तो यही नाम लिखा करो जो बाबा जी ने खुद दसिया है, जज्जा जइए दलावा तत्ते करना जैता। ये सतगुरां दा वर सी भाई जैते नूं कि यह कदी जित्या नहीं जाएगा। तो 13 जंगां लड़ियां ने ते 22 झड़पां होईयां ने। इतिहास की हिस्टरी पढ़ के देख लेना, 13 जंगां लड़ियां बाबा जैता जी ने, 22 झड़पां होईयां ने छोटियां मोटियां। एक भी ऐसी जंग या एक भी ऐसी झड़प नहीं गई जिहदे विच भाई जैता हारिया होवे। भाई जैता पटने की धरती ते बच्चियां दे विच सब तो वड्डा है। उत्थे जन्म होया भाई संगत सिंह जी का, उत्थे जन्म होया भाई आलम सिंह जी का। भाई आलम सिंह जिहड़ा है वो बाबा जीवन सिंह जी की
ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਖੁਫੀਆ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਸੀ, 4 ਚਿੱਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਦੇ 5 ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਲਮਗੀਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗੰਗਾ ਚੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਣਗੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਲਵੇਟੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਬੱਧੀ। ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਰਾਜਨੀਤੀ, 4 ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਮ ਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 4 ਨੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 4 ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਜਾਤ ਦਾ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਗਨੀ ਤੇ ਬਾਗਨੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
संगीत विद्याला शास्त्र विद्या का विद्याला वो एक यूनीवर्सिटी बनाई जिहदे च अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਰਤ ਕੇ ਰਚ ਕੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 400 ਪਠਾਨ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 400 ਪਠਾਨ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस टाइम वाह वाह करके उन्होंने मान बढ़ाया। साध संगत जी सिख धर्म अज हासो ही ना बन के क्यों रह गया? क्योंकि ये भी उही जड़ी अमर वेल है ना जिसकी कोई जड़ नहीं हैगी वो आन चढ़ी इस बूटे से हौली हौली इसनूं चूसी जा रही है। अज जो असीं गल्लां करते हैं सिखां दियां तो बस वो बातां ही बन के रह गईयां। सिख चेहरे जिहड़े ने गुरु साहब जी कहते हैं है विरले ना ही घने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं जदों आपां विचारते हैं ना गुरबाणी विचारते हैं धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज एक वचन कहते हैं। महाराज जी कहते जो दीसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। ये शब्द यदि कभी विचार करके वेखना एक मामूली शब्द नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी गंभीरता दिखाई है इस ते। जे आम सिख होंदे ते ये शब्द बोलने की लोड़ नहीं सी पैंदी। सिख जिहड़ा ना बड़ा ही कठिन शब्द आ। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते हैं गुरसिੱਖੀ बरीक है खंडेदार गली अत भीड़ी उत्थे टिके ना भुनहना चल ना सके उपर कीड़ी। गुरसिੱਖੀ बड़ी बरीक है। महाराज ने एवं नहीं कहा जो दीस है गुरसिखड़ा। महाराज कहते जे किते गुरसिख नजर आ जाए मैं वो चरण पढ़। असीं पढ़ जाने जो दीस है गुरसिखड़ा ते निम निम लागो लागो नहीं लागू लागू। महाराज आप कहते हैं मैं गुरसिख के चरण ही लगता है। ਇਹਦਾ मतलब यही होया ना कि गुरसिख दिसदा नहीं है महाराज ता कहना पिया शब्द यही। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये सानू उपदेश भी दिता है कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। अज सिख की दुर्दशा हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि गुरु के वचन भुल गए असीं। अज असीं जात नूं अगे रख लिया गुरसिੱਖੀ नूं पिछे कर दिता। जात के नां ते शहीद भी हाईजैक करी जाने असीं जिन्हां दे कोल पैसा है प्रचार है वो शहीद भी हाईजैक करी जाते झूठे लिख लिख के इतिहास। पर साध संगत जी उथे सचो ही सच निबड़े चुन वख कटे जजमालिया। महाराज ने कहा सी जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा। जाबे गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। अज सानू सोचना पेगा अज सानू सोचना पेगा भी साडा सड़कां ते आउण दा कारण की बन गया। क्यों कदी साडे दरबार च आके ये लोग इंसाफ मंगते होंदे सी मेरी पड़तानी लै गया जी मैनू इंसाफ दिवाओ, मेरी भैन नूं लै गया जी इंसाफ दिवाओ, मेरा घर कब्जा कर लिया जी इंसाफ दिवाओ, साडे पिंड ते कब्जा कर लिया जी इंसाफ दिवाओ। अज वो सिख सड़कां ते बैठा कदी गुरु ग्रंथ साहब का इंसाफ मंगदा ते कदी अपने हकों का इंसाफ मंगदा। कदी इहदी गंभीरता च जाओ जो गंभीरता च जावांगे ना तो गुरु साहब जी की कहते ने महाराज जी कहते होए 71 मिलहो मेरे भाई। पर अगली पंक्ति ते गौर करना भी फल ता मिलेगा दुबदा दूर करो ले। दुबदा तो साढ़े वेचिया तो 71 होकर जिन्ने मर्जी बैठे रहिए जो दुबदा नहीं ना गई जिन्ना चिर उन्ना चिर साडा मसला हल कोई नहीं। गुरु साहब जी ने
एक नूं नहीं। उन्होंने कहा रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, ओ साहब मैं उसका चेहरा। चेहरा का मतलब चेला असीं हुण कहने हैं। बड़ा जो प्रभात फेरियां आम शहर मैं 20 साल पुणे ड्यूटी करके आया कथा की, 20 साल करके आया। उत्थे जो असीं प्रभात फेरियां करते हैं ना, शब्द पढ़ते हैं साध संगत जी, इत्थे करनी प्रधान आ, कहनी प्रधान नहीं है। याद रखियो महाराज कहते जागत जोत जपे निसभासर, एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे वर्त गौर मड़ी मत भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगे घट में। घट किनू क्या हिरदे नूं, पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस ताहे ने खालस। किथे लिखिया जात पूर्ण जोत, महाराज तो सीधे शब्दां च कहंदे जानो जोत ना पूछो जाति। किधर नूं जा रहे हैं असीं, कोई गुरु का वचन मनते हैं? महाराज कहंदे पूर्ण जोत जगे घट में तब खालस पाए न खालस जाने। फिर अगे खालसे की परिभाषा असीं तो सिर्फ जिन्हें दाढ़ी केस रखे हो मेरे वर्गे ने दमाला चढ़ा भंग ना रंजिया हो, जो मर्जी नशे कर दो, खालसा कहने उन्होंने। पर याद रखियो गुरु साहब नहीं कहते उन्होंने खालसा। गुरु साहब तो स्पष्ट करते हैं कि मैं किस खालसे का चेला है। महाराज कहते खालसा खास कहावे सोई, जाके हिरदे भरम ना होई। भरम भेख आ भेख आ जो मैं पहनया होया। महाराज कहते भरम भेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। असी प्रभात फेरियां शब्द पढ़ते हैं ना, जदों वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, तो कभी सोचा भी गोबिंद सिंह आपे चोला, गुरु नानक आपे चेला नहीं है? गुरु नानक ने चेले नूं गद्दी नहीं दी। ये शब्द पढ़ के असीं सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह नाल जोड़ते हैं, तो गुरु नानक ने रीत चलाई आ ये भी चेले दे उल्टी गंगा बहाई, जी पैरों उपर शीश नवाया। फिर असीं प्रभात फेरियां शब्द पढ़ते हैं। जो एक तरह कितने कथा आ जाती, मैनूं मेरी भैन याद आ जाती है। सब तो मोहरी हुंदी सी वो चुमटा हत्थ च प्रभात फेरियां सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग ठंड। पढ़ते हैं ना तो प्रभात फेरियां शब्द सब तो ज़्यादा उन्होंने फेमस शब्द सी उहदा, उन्हें एक बारी रोज़ पढ़ना। प्रभात फेरियां तो गुजर गईयां। एक दिन आ गई, बाबा जी कोई चंगा जिहा दिन दसो। मैं कहा की करना है? कहते असीं ना घरे अखंड पाठ कराउणा है। मैं कहा भैणे सब तो मूहरे हो के तू प्रभात फेरियां च पढ़दी है कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया, तो तेरे अंदर ते अजे भी धुंध ही तुरी फिरदी है। ते मेरी भैणे उस तो दिन वड्डा किहड़ा शुभ होएगा जिदन गुरु तेरे घरे चरण पाएगा? उस तो वड्डा शुभ दिन हैगा कोई? जां फिर असीं पुछांगे नंद कारज करने चढ़ते मूँह कर लिता, साडा चढ़ता किधर आ? जिधर मेरा गुरु है। मेरा चढ़ता तो उधर है जिधर गुरु। इस करके सानू गुरु के सिद्धांत ते पहरा देना चाहिए। रो विचार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने जो निशाना वेख्या तो वो दोनों बंदूक जड़ियाँ सी वो बाबा जीवन सिंह जी ने भेंट कर दी। कह लगे तुहाड़ियां ने। उस दिन तो लैके आखिरी जंग चमकौर की गढ़ी है, तो आखिरी बरूद का किनका जिन्ना चਿਰ कोल बचिया, वो जड़ियाँ बंदूकां सी नागनी ते बागनी अग उगलदियां रहियां। पर साध संगत जी हिस्टरी दे विच किते नहीं आउंदा कि बाबा जीवन सिंह का निशाना कदी चुक्या हो। उहदी नागनी ते बागनी की सिफत करते भाई रतन सिंह जी भंगू लिखते हैं, जीवन सिंह रंगरेटड़ा बंदूकी खूब अखवाए। बंदूकी का मतलब कि निशाची। जीवन सिंह रंगरेटड़ा बंदूकी खूब अखवाए, एक बुर्ज में मद भयो एक लही चौथाए, अंत अकेला गढ़ी में जूझ गयो संग दीन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के बचनों से फुल चलो। तुहाड़ियां असीसां का सदका हिस्टरी पढ़ने का बड़ा मान प्राप्त होया है। महाभारत पढ़ लीए, मैं 3 बारी पढ़ी है। वो योद्धियां का जिक्र आउंदा, अर्जन का जिक्र आउंदा। अर्जन को सर्वश्रेष्ठ धुन सिधारी केवल तो केवल द्रोणाचार्य ने बनाया है नहीं सी वो नालों बड़े श्रेष्ठ सी। जिस तो सब तो पहला एक लवे की अंगूठा वढ़ के तो फिर उन्होंने बनाया।
ਗੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੁਨਸ ਧਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਸੀ ਉਦਣ ਛੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧੁਨਸ ਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਵੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਮੱਛੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਅੱਖ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਥੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਤ ਬੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਸਤ ਬੰਨੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 10 ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਿਨ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤ ਰਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 47 ਸੰਤੁਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, AK-47, ਇਹਦਾ ਫੈਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੀ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਫੈਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਲੀ ਨਾਲ ਫੜਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਾਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟਦਾ, 2 ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਐ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਫੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਫੜ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਪਤ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਉਹ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਭੁੱਖੀ ਕਿਰਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ, ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇਹ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੋਚ, ਅੱਖ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੂਗਲ ਫਰੋਲ ਲਓ ਹਿੰਦੂ ਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜਾਦਵ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਏ। 56 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 52 ਅੱਖਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਈਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਲ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ ਆ, ਉਹ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਨੇਊ 50 ਕਿਲੋ ਸਵਾ ਮਣ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਜਲ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਾਛਲ ਬੇਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਗਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਛਾਛਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰਾ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਪੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ, ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ। ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿਆ ਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਉੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਰੀਖੇ ਹਿੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਈਉਦੀਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਜ਼ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜੂਗਾ। ਉੱਥੇ 500 ਚੁਣਿੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਚੁਣਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜਰੇ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਮਨ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਵਾਜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇਬ ਨੁਸਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਜੇਬ ਨੁਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਨੁਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂਗੀ,
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੇ ਜੇਬ ਨਿਸਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਜ ਉਗੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਗਾਵਤ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਬ ਨਿਸਾ ਨੂੰ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਹੱਥ 57 ਸਲੋਕ ਔਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਣ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੰਕਣ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਅਵਰ ਸਭੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਜਬੀ ਉੱਠਿਆ ਰੋਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਜੇਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਵੀ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ। ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਜੇ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਨ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਉਹ ਮੂਰਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਵਾਜਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 65 ਕੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੜ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘਾ ਪਿੰਡ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਅੱਧ ਮੀਤੇ, ਜੁੜ ਗਏ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ 33 ਸੁਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਛੁਪ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਛੁਪਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ। ਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲੋ, ਬਲ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੀ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਕਦੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਦਲਿਤ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਏ ਤੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਸਤ ਤਬੇ ਲਓ ਜੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨਿਓ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਥ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਗਗਨ ਮੇ ਥਾਲ ਰਵਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੌਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ FRI ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਗਾ ਲਿਆ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦਲਿਤ 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 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਦਲਿਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੋਤਿਆ ਉਹੀ ਪਿਓ ਆ, ਜੋ ਪਿਓ ਆ ਉਹੀ ਪੋਤਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 1 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਪੀਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ।